नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ वीरेन सर ओम शांति विद्यालयना डिजिटल क्लास में आपનું स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश सेम 1 यूनिट 3 यस आई विल माय नोटबुक नो अभ्यास करिए। एक्टिविटी 1 वेर वेर यू रीड द पेराग्राफ एंड गिव द आंसर। फकरो वाँचो और जवाब आपो। गई काले कुलदीप, नरेन्द्र, साहिल और रश्मि पुस्तकालय में बेसीने चबरकीओं की मदद थी बातों करता था। ये अपने यूनिटनी एक्टिविटी में आपणे अभ्यास करेलो है। आधारे आपणे प्रश्नों जवाब लखीए। वो वॉन्टेड टू प्ले कबड्डी, तो नरेन्द्र वॉन्टेड टू प्ले कबड्डी। वो वॉन्टेड टू प्ले चेस, तो रश्मि एंड कुलदीप वॉन्टेड टू प्ले चेस। कुलदीप लव्स चेस, तो यस साचुं करवानुं एमां। वो हेज अ फार्म, तो रश्मि हेज अ फार्म। When will they go for berries? तो they will go for berries on Sunday. छठ्ठानी अंदर आपने बे खाली जग्या आपेली एमां पहेलामां आपणे रश्मि लखशुं અને બીજામાં આપણે કુલદીપ લખશું। PLJ ઇટ્સ શોર્ટર ફ્રોમ પ્લીઝ। ભાઈ અત્યારે પ્લીઝ આખું ના લખતા હોય તો PLZ લખી નાખતા હોય। चिठ्ठीनी अंदर जे टूंकमां लखेलुं छे एना आधारे आपणे बतावेलुं छे। अहींया तमे जोई शको प्लीज। एक्टिविटी 2 रीड द पेराग्राफ एंड गिव द आंसर। फकरो वाँचो अने जवाब आपो। वेन डिड शिवानी गो ऑन अ पिकनिक, तो शिवानी वेंट गोनु भूतकाळनुं रूप अहींया वेंट करवुं पड़शे। सादो भूतकाळ छे, डीड आपेलुं एटले। तो शिवानी वेंट ऑन अ पिकनिक ऑन सन्डे आपेलुं छे, सन्डेनी वात छे। प्रश्न 2 नीतू एंड शिवानी आर सिस्टर्स, तो खोटुं थशे। तेनी मित्र छे नीतू, शिवानी नीतू अहींया आपणे खोटुं करवानुं 2 नंबरमां। द पिकनिक प्लेस इज ब्लेंक द लेक, अहींया पण तमे जोई शको जवाब आवशे नियर। शुं आवशे? नियर द लेक। वेर डिड द चिल्ड्रन सीट, तमने प्रश्नों जवाब लखेलो छे। द चिल्ड्रन सेट नियर द लेक। द वॉटर इज क्लीन, लेट्स कीप अवर लेग्स इन इट, हू सेड दिस, तो आ वाक्य कोने कीधुं हतुं? तो जवाब आवशे नीतू। वॉटर इज कोल्ड, तो आ साचुं करवानुं एमां, कोल्ड ठंडू हतुं। बी केरफुल, हू सेड दिस, आવું કોને કહ્યું હતું? બી કેરફુલ એટલે સંભાળીને રહી, તો મધર એટલે મમ્મીએ। પ્રશ્ન 3 રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ ગીવ ધ આન્સર્સ। ફકરો વાંચો અને જવાબ આપો। લેટ્સ ગો ફોર અ બોટ રાઇડ, હુ સેડ ધીસ। પ્રશ્ન 1 લેટ્સ ગો ફોર અ બોટ રાઇડ, હુ સેડ ધીસ, તો આ કોને કહ્યું હતું? તો ફાધર। બીજું ફોર વોટ ડીડ ઓલ ગો, તો they all went for a boat ride, they all went for a boat ride। પ્રશ્ન 3 ઓનલી ચિલ્ડ્રન વેન્ટ ફોર ધ બોટ રાઇડ, તો એમાં ખોટું કરવાનું। વોટ ઇઝ હેપી ડ્રીમ, તો લાઈફ ઇઝ અ હેપી ડ્રીમ। વેન ડીડ ધે રિટર્ન હોમ, તો ધે રિટર્ન હોમ ઇન ધ ઇવનિંગ, લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો they returned home in the evening. Now write about your own picnic experience. તમારી પિકનિકના અનુભવ વિશે લખો। એ નમૂનારૂપ જવાબ આપેલા છે। લાસ્ટ સન્ડે I went for a picnic with my family. We went to a resort near Ahmedabad. We reached there at 8 a.m. First, we enjoyed the delicious breakfast. There was a swimming pool. We spent time there in the pool. Then we enjoyed various rides. In the evening, we went for a boat ride in the nearby lake. તો આ રીતે તમે તમારા પિકનિકના અનુભવો અહીંયા તમારે લખવાના છે।
પાંચમા પ્રશ્ન, રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ ગિવન ઇન એ એન્ડ બી, જોઈન ધેમ. એ અને બીમાં આપેલ વાક્ય વાંચો અને યોગ્ય રીતે જોડો. તો લેટ્સ કીપ અવર લેગ્સ ઇન ધ વોટર. તો ધે પુટ ધે લેગ્સ ઇન વોટર, સી કરવાનું. લેટ્સ ઇટ સમથિંગ. તો ધે સેટ અંડર બનિયાન ટ્રી, 2 નંબરમાં બી કરવાનું. પહેલામાં સી, બીજામાં બી. ત્રીજું, લેટ્સ ગો ફોર અ બોટ રાઇડ. એમાં ડી, ધે ઓલ વેન્ટ ફોર અ બોટ રાઇડ. અને નંબર 4માં લેટ્સ સિંગ અ સોંગ. એમાં એ, ધે સિંગ અ સોંગ. તો 4માં એ લખવાનું આન્સરમાં. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, ખાલી જગ્યા પૂરો. લેટ્સ ફ્લાય કાઇટ. ધે ફ્લ્યુ 5 kites. They flew 5 kites. તો અહીંયા જુઓ, લેટ્સ પ્લે કબડ્ડી. અહીંયા તમે જુઓ, લેટ્સની જગ્યાએ અહીંયા ધે અને અહીંયા ફ્લાયનું ફ્લ્યુ ભૂતકાળનું રૂપ થયું છે. અહીંયા આપણે શું લઈએ, પહેલાં ધ્યેય આપેલું છે એટલે એમાં શું થાય છે, પ્લેડ. લેટ્સ રીડ સ્ટોરી બુક. અહીંયા આપણે વી આપેલું છે તો રેડ થશે. ભૂતકાળમાં રીડનું રેડ, પણ સ્પેલિંગ એનું એ રહેશે. લેટ્સ રાઇટ અ લેટર. તો અશિકા એન્ડ રાહુલ રાઇટનું રોટ. લેટ્સ ગો ફોર અ બોટ રાઇડ. ધે ઓલ ગોનું શું થશે, વેન્ટ. લેટ્સ હેલ્પ ધ પુઅર. ધ સ્ટુડન્ટ હેલ્પનું હેલ્પ ધ પુઅર. એક્ટિવિટી 3, કેન આઈ હેવ યોર 5 minutes? રીડ ધ ગિવન પેરેગ્રાફ્સ એન્ડ ગીવ આન્સર્સ. આપેલ ફકરો વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. એક્ટિવિટી 3, કેન આઈ હેવ યોર 5 minutes? રીડ ધ ગિવન પેરેગ્રાફ્સ એન્ડ ગીવ આન્સર્સ. આપેલ ફકરો વાંચો અને જવાબ આપો. હુ ઇઝ સેલ્સમેન? તો આન્સર આપેલો હેરી પટેલ ઇઝ અ સેલ્સમેન. હેરી મીટ્સ સેમ પીપલ. તો 2 નંબરમાં ખોટું કરવાનું. વોટ ડઝ હેરી સેલ? તો હેરી સેલ શેમ્પુ. હેરી શું વેચતો હતો? શેમ્પુ વેચતો હતો. ડઝ આપેલું છે, સાથે વર્તમાન કાળ હોય. અને ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો જે પણ ક્રિયાપદ આપેલું હોય એને એસ કે ઈએસ લાગે. સેલ આપેલું છે, સેલનું સેલ્સ થયેલું છે, એ રીતે હેરી સેલ શેમ્પુ. પ્રશ્ન 4, હાઉ મેની પીપલ ડીડ હેરી મીટ યસ્ટરડે? કેટલા લોકોને હેરી ગઈકાલે મળ્યો હતો? તો બી જવાબ આવશે 3 લોકોને. 5મા પ્રશ્ન, whom did હેરી મીટ યસ્ટરડે મોર્નિંગ? તો હેરી મીટનું મેટ થશે. હેરી મેટ મિસ્ટર જાડેજા યસ્ટરડે મોર્નિંગ. મિસિસ જાડેજા ઓપન ધ ડોર. તો એમાં ખોટું આવશે. હેરી ઇઝ ફ્રોમ. તો જવાબ આવશે બી, હેપી હર્બલ શેમ્પુ. હેરી ઇઝ ફ્રોમ હેપી હર્બલ શેમ્પુ. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. હુ વેલકમ્ડ હેરી? જવાબમાં આવશે મિસ્ટર જાડેજા. હેરી ટુક અ સીટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મિસ્ટર જાડેજા. ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે ની સામે. હેરીએ ક્યાં જગ્યા લીધી, બેઠો? તો કે મિસ્ટર જાડેજાની સામે. ઓ અ બ્યુટીફુલ ડ્રોઈંગ રૂમ. હુ સેડ ધીસ? તો આવું કોને કહ્યું? હેરીએ. મિસ્ટર જાડેજાના ઘરમાં ડ્રોઈંગ રૂમ જોઈ અને હેરીએ કહ્યું કે ઓહ અ બ્યુટીફુલ ડ્રોઈંગ રૂમ. વોટ ડઝ ધ શેમ્પુ ડુ? ધ શેમ્પુ ક્લીન્સ ધ હેર ક્વિકલી એન્ડ સેવ્સ ટાઈમ. પ્રશ્ન 4માં વોટ ડઝ ધ શેમ્પુ ડુ? ધ શેમ્પુ ક્લીન્સ ધ હેર ક્વિકલી એન્ડ સેવ્સ ટાઈમ. એટલે કે આ જે શેમ્પુ રહ્યું એ ઝડપથી વાળને ક્લીન કરે છે અને તમારો સમય બચાવે છે. સેવ્સ ટાઈમ. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શેમ્પુ? ધ નેમ ઓફ ધ શેમ્પુ ઇઝ હેપી હર્બલ શેમ્પુ ધ ક્વિકર. શું હતું શેમ્પુનું નામ? ધ નેમ ઓફ ધ શેમ્પુ ઇઝ હેપી હર્બલ શેમ્પુ ધ ક્વિકર. હેપી હર્બલ શેમ્પુ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્વિકર. આપણે આગળ જોયું. એન આઇટમ ફોર સેલ મીન્સ પ્રોડક્ટ. તો હા, એમાં 7માં આપણે સાચું કરશું. આગળ જોઈએ. ઇઝ ઇટ રિયલી ક્વિક? હુ સેડ ધીસ? આવું કોને કહ્યું હતું? તો મિસ્ટર
જાડેજા જવાબમાં આવશે પહેલા નંબરમાં. બીજું, હુ આસ્ક્ડ ફોર અ પ્રૂફ, કોને પ્રૂફ માટે પૂછ્યું? તો મિસ્ટર જાડેજા આસ્ક્ડ ફોર અ પ્રૂફ. વોટ ઇઝ મિસ્ટર જાડેજા? મિસ્ટર જાડેજા શું છે? તો મિસ્ટર જાડેજા ઇઝ અ પોલીસમેન. 4. ધ શેમ્પૂ વિલ ટેક બ્લેન્ક ટુ ક્લીન ધ હેર. તો 3 મિનિટ્સ જવાબમાં આવશે એ. 4માં જવાબ આવશે એ. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ આર મિસ્ટર જાડેજાસ વર્ડ? કયા મિસ્ટર જાડેજાના વર્ડ હતા? તો ઇઝ ઇટ રિયલી ક્વિક, અને ચોથું આઈ કાન્ટ બિલીવ ઇટ. એટલે જવાબમાં આવશે ડી, એ એન્ડ બી બોથ. 5માં જવાબ ડી આવશે. 6 પ્રશ્ન જોઈએ. વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ અબાઉટ ધ શેમ્પૂ? ધ શેમ્પૂ ક્લીન્સ ધ હેર ઇન જસ્ટ 3 મિનિટ્સ. શું સ્પેશિયલ અબાઉટ આ શેમ્પૂ વિશે? ધ શેમ્પૂ ક્લીન્સ ધ હેર ઇન જસ્ટ 3 મિનિટ્સ. અ મેથડ ઓફ પ્રિપેરિંગ મીન્સ, તો શું થયું? તો ફોર્મ્યુલા, FORMULA. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ અ સ્મોલ બોટલ? ધ કોસ્ટ ઓફ ધ સ્મોલ બોટલ ઇઝ ₹75. આ રૂપીસનો સિમ્બોલ છે, જે રીતે ડોલરની સાઇન હોય એમ આપણે આ રૂપીસની સાઇન છે, ₹75. વોટ ડુ યુ મીન બાય સેટિસ્ફાય? તો જવાબ એ આવશે, મીટ ધ નીડ. ઇફ મિસ્ટર જાડેજા વિલ નોટ બી સેટિસ્ફાઈડ ધેમ હેરી વિલ ટેક ધ શેમ્પૂ બોટલ બેક. તો આ સાચું આવશે એમાં. ચોથાનો જવાબ આપેલો છે, હાઉ મચ શેમ્પૂ ડીડ મિસ્ટર જાડેજા બાય? તો મિસ્ટર જાડેજા બોટ 100 ml ઓફ ક્વિકર શેમ્પૂ. 5મા પ્રશ્ન, વોટ ડીડ હેરી ગીવ ટુ મિસ્ટર જાડેજા એટ લાસ્ટ? તો હેરી ગીવ હિઝ વિઝિટિંગ કાર્ડ ટુ મિસ્ટર જાડેજા એટ લાસ્ટ. આગળનો પેરેગ્રાફ, whom did Harry meet next? તો હેરી મેટ મિસિસ શારદા મોદી નેક્સ્ટ. બીજાનો પણ જવાબ આપેલો છે, who welcomed હેરી પટેલ? તો મિસિસ મોદી વેલકમ્ડ હેરી પટેલ. પ્રશ્ન 3, હેરી આસ્ક્ડ મિસિસ મોદી ટુ ગીવ 5 minutes ટાઈમ. તો સાચું. મિસિસ મોદી ગેવ ટાઈમ ટુ હેરી ટુ શો હિઝ પ્રોડક્ટ. તો ના, કેમ કે આ મિસિસ મોદી જે હતા, મિસિસ શારદા મોદી, એમને ઉતાવળ હતી, ચીફ ગેસ્ટ હતા એટલા માટે. મિસિસ મોદી વોઝ ગેટિંગ લેટ ફોર સ્કૂલ પ્રવેશોત્સવ ફંક્શન, કેમ કે એમને જવાનું હતું સ્કૂલ પ્રવેશોત્સવ ફંક્શનમાં. તો 5માં જવાબ આવશે સી. 6, મિસિસ મોદી વોઝ ધ બ્લેન્ક એટ અ સ્કૂલ પ્રવેશોત્સવ ફંક્શન. અહીંયા આપેલું જ છે, ચીફ ગેસ્ટ હતા, મુખ્ય અતિથિ. ચીફ ગેસ્ટ હતો થશે મુખ્ય અતિથિ હતો, તો મુખ્ય મહેમાન. 7મા પ્રશ્ન, મિસિસ મોદી આસ્ક ફોર ધ કોન્ટેક્ટ નંબર. તો ખોટું આવશે એમાં. 8મા પ્રશ્ન, હુ ગેવ હર કાર્ડ ટુ હેરી? તો મિસિસ મોદી ગેવ હર કાર્ડ ટુ હેરી. એના પછીનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. હેરી વોઝ હંગ્રી એટ. તો જવાબ આવશે 12:30, 12:30. વોટ ડીડ હેરી સી ઇન ધ આફ્ટરનૂન? તો હેરી સો અ બોર્ડ ઓફ રેશમા બ્યુટી પાર્લર ઇન ધ આફ્ટરનૂન. ત્રીજો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ હેરી થિંક વેન હી સો ધ બોર્ડ? તો વેન હેરી સો ધ બોર્ડ હી થોટ ધેટ ઇટ કુડ બી અ ગુડ પ્લેસ ફોર અ હોલસેલ બિઝનેસ. જ્યારે હેરીએ આ બોર્ડ જોયું ત્યારે તેણે વિચાર્યું કે હોલસેલ બિઝનેસ માટે આ એક સારું સ્થળ છે. પ્રશ્ન 4, ધ બ્યુટી પાર્લર કુડ બી અ ગુડ પ્લેસ ફોર હોલસેલ બિઝનેસ. તો યસ, સાચું કરવાનું એમાં 4માં. 5મો, હેરી મેટ અ મેન એટ બ્યુટી પાર્લર. તો ખોટું થશે એમાં, મેન નહીં પણ વુમન આવશે એમાં. એના પછીનો આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ફોર વોટ ડીડ હેરી નોટ વેઇટ? તો હેરી ડીડ નોટ વેઇટ ફોર રેશમાસ રિપ્લાય. બીજો પ્રશ્ન, whom did હેરી મીટ એટ ધ પાર્લર? તો હેરી મેટ રેશમા એટ ધ પાર્લર. ત્રીજો, વોટ ડીડ હેરી ડુ એટ પાર્લર? તો હેરી ટુક આઉટ ધ શેમ્પૂ બોટલ્સ ફ્રોમ હિઝ બેગ એન્ડ શોવડ ધેમ ટુ રેશમા. ચોથો પ્રશ્ન, હેરી વેઇટેડ ફોર રેશમાસ રિપ્લાય. તો આપણે આગળ જોયું, તો એમાં 4માં ખોટું કરવાનું. નેમ 2 પ્રોડક્ટ્સ વિચ હેરી હેડ.
જે હેરી પાસે હતી એવી બે પ્રોડક્ટના નામ લખવાના, તો એક હેપી હર્બલ ક્વિકર એન્ડ હેપી હર્બલ લાઇટર, આ બે પ્રોડક્ટના નામ. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. વોટ ડુ ક્વિકર શેમ્પૂ સમટાઇમ્સ ડુ અકોર્ડિંગ ટુ રેશમા? અકોર્ડિંગ ટુ રેશમા, ક્વિકર શેમ્પૂ સમટાઇમ્સ સ્પોઇલ હેર એન્ડ કેન સ્પોઇલ હર બિઝનેસ. રેશમાના મત મુજબ એવું કીધું કે આવા ક્વિકર શેમ્પૂ ક્યારેક વારને પણ બગાડે છે અને તેણીના લીધે તેનો બિઝનેસ એટલે ધંધો પણ બગાડે છે. અકોર્ડિંગ ટુ હેરી, ક્વિકર વિલ સ્પેન્ડ અપ રેશમાસ બિઝનેસ. તો સાચું. ત્યારે હેરીએ કહ્યું હતું કે આ તમારો બિઝનેસ બગાડશે નહીં, પણ તમારા બિઝનેસને સ્પીડઅપ એટલે વધારશે. વોટ ડઝ ધ ક્વિકર શેમ્પૂ હેવ? ધ ક્વિકર શેમ્પૂ હેઝ પ્યોર હર્બ્સ લાઇક અરીઠા, આમલા એન્ડ શિકાકાઈ એન્ડ અધર થિંગ્સ ટુ. એટલે કે આ ક્વિકર શેમ્પૂની અંદર જે વનસ્પતિ છે, અરીઠા, આમળા, શિકાકાઈ અને બીજી પણ ઘણી બધી વનસ્પતિ છે. ધ હર્બ્સ યુઝડ ઇન ધ શેમ્પૂ હેવ બીન રિટન ઓન ધ લેબલ. તો સાચું. કોઈપણ પ્રોડક્ટ હોય એમાં જેનો ઉપયોગ થયેલો હોય તે લેબલમાં લખેલું હોય, તો આમાં પણ સાચું આવશે, લખેલું હતું. રેશમા સેડ રીડ ઇટ ઓન ધ લેબલ. તો એ ખોટું થશે. એના પછીનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ 220 મિલી બોટલ ઓફ શેમ્પૂ? ધ પ્રાઇસ ઓફ 200 મિલી બોટલ ઓફ શેમ્પૂ ઇઝ ₹152. Did Harry offer a discount to Reshma? So yes, Harry offered a discount to Reshma. Reshma opened her diary. તો ખોટો. What is the price of 500 milli bottle? The price of a 500 milli bottle is ₹320. એટલે કે 500 મિલીની બોટલના 320 રૂપિયા. What is the cost of 5 bottles of 500 milli? The cost of 5 bottles of 500 milli is ₹1,500. એટલે કે 1500 રૂપિયા. રેશમા બાયસ બ્લેન્ક બોટલ્સ. તો 5. જવાબમાં ડી આવશે છઠ્ઠામાં. They could not exchange their visiting card. તો એમાં ખોટું આવશે. Harry's hunger was stronger after he sold 5 bottles. ફરી એક વખત પ્રશ્ન સાથે જોઈએ. They could not exchange their visiting card. તો ખોટું. Harry's hunger was stronger after he sold 5 bottles. પ્રશ્ન 8. આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ગિવન વિઝિટિંગ કાર્ડ. આપેલા વિઝિટિંગ કાર્ડના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. એ હેરી પટેલનું વિઝિટિંગ કાર્ડ છે. વોટ ઇઝ હેરી પટેલ? તો જવાબમાં આવશે હેરી પટેલ આપેલું છે. જવાબમાં આવશે એ સેલ્સમેન. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ હેરીસ કંપની? તો હેરીની કંપનીનું નામ શું હતું? તો હેપી હેર એન્ડ કેર. તો જવાબ બી આવશે. વિઝિટિંગ કાર્ડ જોઈએ અને જવાબ આપવાના છે. એમાં બે પ્રશ્ન હતા. હવે મિસિસ શારદા મોદી. તો BALLB મેયર, સરદારનગર, ગુજરાત, ઇન્ડિયામાં. તો વોટ ઇઝ મિસિસ શારદા મોદી? તો શું હતા? મેયર. વોટ આર હર એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન? તમે જોયું તો BALLB. મિસિસ મોદી ઇઝ ફ્રોમ? તો ક્યાંના? તો સરદારનગર. કેન આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સને આધારે જણાવો કે નીચેના વાક્યો કોણ બોલી શકે? હેરી માટે એસ, જાડેજા માટે અને રેશમા માટે આર અને શારદાબેન માટે એસ લખવાનો છે. પેલું કેન આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ, આ કોણ બોલે છે? તો હેરી. આપણે જો હેરી માટે એચ, જાડેજા માટે જે, રેશમા માટે આર અને શારદાબેન માટે એસ લખવાનો છે. તો પહેલામાં એચ હેરી આવશે. બીજું હાઉ કેન યુ સે ધેટ ઇટ વિલ સેવ માય ટાઈમ? તો એમાં જે જાડેજા. ત્રીજું હેલો આઈ એમ મિસ્ટર પટેલ, આઈ એમ અ સેલ્સમેન. તો એ હેરી કહેશે, એમાં એચ કરવાનો 3માં. 4 અવર કંપની હેઝ મેડ ધીસ શેમ્પૂ ફોર પીપલ લાઇક યુ. તો એ પણ હેરીમાં એચ આવશે 4માં. 5 આઈ એમ વેરી કેરફુલ અબાઉટ કસ્ટમર હેર. તો એમાં આ રેશમાએ વાક્ય.
6. આઈ નીડ યોર 5 મિનિટ્સ, તો આ હેરી કહેશે તો 6માં એ જ કરશું. આઈ એમ ઇન અ હરી, આઈ હેવ અ ફંક્શન ઇન અ સ્કૂલ, આ વાક્ય એ જ શારદાબેન બોલશે. ધ માર્કેટ પ્રાઇસ ઇઝ ડિફરન્ટ, આ હેરી કહેશે એ જ 8માં એ જ. 9મું, આઈ કેર ફોર માય કસ્ટમર વેરી મચ, તો આ પણ આ રેસમાં કહેશે આર. અને આઈ મસ્ટ નોટ હાર્મ માય કસ્ટમર શેર, એ પણ રેસમાં બોલે તો આર કરશું એમાં. 10મો પ્રશ્ન, ઓબ્ઝર્વ ધ બિલ એન્ડ આન્સર, બિલનું અવલોકન કરો અને જવાબ લખો. તો બિલ જોવાનું અને એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. સાઈ પ્રોવિઝન સ્ટોરનું, મહેશ ચૌહાણ. અને આઇટમ સુગર, કોકોનટ ઓઇલ, તુવેર દાળ, રાઈસ, ટી, સોલ્ટ અને ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ. એનું વેઇટ આપેલું છે, એની ક્વોન્ટિટી આપેલી છે, અને રેટ આપેલી છે, અને એની પ્રાઇસ આપેલી છે. તો રેટ અને પ્રાઇઝમાં તફાવત તમને કહું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો રેટ હોય અહીંયા જો 5 કિલોગ્રામની વાત છે તો અહીંયા કિલોગ્રામના ભાવ આપેલા હોય, અને અહીંયા ટોટલ ભાવ આપેલા હોય. જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો તો રેટ 40 રૂપિયા છે, અને 5 કિલોગ્રામ હોય તો 5 × 20 200 રૂપિયા એની પ્રાઇસ થશે. એ રીતે આપણે જવાબ લખીએ. ધ પ્રાઇસ ઓફ સુગર, તો અહીંયા સુગરની પ્રાઇસ તમે જોઈ શકો તો 200 રૂપીસ. બીજું, ધ નેમ ઓફ ધ શોપ ઇઝ, શોપનું નામ શું છે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો સાઈ પ્રોવિઝન સ્ટોર. ઇન ધીસ બિલ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ રાઈસ ઇઝ મોર ધેન કોકોનટ ઓઇલ, તુવેર દાળ, ટી એન્ડ સોલ્ટ. એના કરતાં આની વધારે છે. રાઈસ ઇઝ મોર ધેન, તો રાઈસની આ બધા કરતાં વધારે. વોટ ઇઝ કોસ્ટલીયર, સુગર ઓર કોકોનટ? તો કોકોનટ ઓઇલ ઇઝ કોસ્ટલીયર ધેન સુગર, એટલે કોકોનટ ઓઇલ નારિયેળનું તેલ છે એ સુગર કરતાં વધારે મોંઘું છે. ધ કોસ્ટ ઓફ રાઈસ ઇઝ ₹70 પર કિલોગ્રામ. વોટ ઇઝ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ બિલ? ₹1370, 1370. હાઉ મેની આઇટમ્સ આર ધેર ઇન ધ બિલ? તો 7. અહીંયા તમે જોઈ શકો 7 આઇટમ. વેન ડીડ મહેશભાઈ બાય ધીસ થિંગ? તો 7th June 2018. અહીંયા ડેટ આપેલી છે 7/6 એટલે કે 7 જૂન. વિચ થિંગ્સ આર મોર ધેન રાઈસ? સુગર એન્ડ ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ આર મોર ધેન રાઈસ. વિચ આઇટમ્સ રેટ ઇઝ ₹70 પર કિલોગ્રામ? તો રાઈસ જવાબમાં આવશે, રાઈસ એટલે ચોખા. 11મું, ટેક અ રેપર, તો લેબલ ઓફ એની હાઉસ હોલ્ડ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ફિલ ધ ડિટેલ્સ. કોઈ પણ એક વસ્તુનું રેપર અથવા લેબલ લો અને તેના આધારે વિગત ભરો. આ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું છે. તમારે કોઈ પણ એક વસ્તુનું રેપર અથવા લેબલ લેવાનું અને તેના આધારે એની વિગત ભરવાની છે. આવી રીતે પ્રોડક્ટ નેમ, પ્રોડક્ટ વેઇટ, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ, MRP, MFG ડેટ, કોન્ટેક્ટ નંબર, એડ્રેસ અને ઈમેલ. રીડ ધ ફોલોઈંગ સિચ્યુએશન, વોટ વિલ બી યોર રિસ્પોન્સ, રાઇટ ઇટ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ્સ. નીચે આપેલ પરિસ્થિતિ વાંચો અને તેવી પરિસ્થિતિમાં તમે શું પ્રતિભાવ આવશો તે કૌંસમાંથી શોધીને લખવાના છે. તમારા શિક્ષક મહીસાગરના પ્રવાસનું આયોજન કરે છે, પરંતુ તમે અને તમારા મિત્રોએ પંચામૃત ડેરીની મુલાકાત લેવાનું નક્કી કરેલ છે, તો તમે શું જવાબમાં આપશો? કે નો સર, અવર ડિસિઝન ઇઝ ગો ટુ પંચામૃત ડેરી. આ પણ આપણે યુનિટની એક્ટિવિટીમાં સારી રીતે સમજાવેલું છે. ફરી એક વખત અહીંયા રિવિઝન થશે તમારે. અહીંયા કાઉન્સમાં આપેલા છે એના આધારે જ લખવાનું છે. બીજું, તમારી માતા તમને દુકાનેથી કોઈક વસ્તુ ખરીદવા મોકલવા ઈચ્છે છે. તમે તમારું ગૃહ કાર્ય કરી રહ્યા છો, તો તમારું ગૃહ કાર્ય 15 મિનિટમાં પૂરું થઈ જતું હોય તો તમે શું કહેશો? મોમ, ગીવ મી સમ ટાઈમ. ત્રીજો, દુકાનદાર તમને એક પેન ખરીદવાનું કહી રહ્યો છે અને તમને તે નથી ગમતી, તો તમે શું કહેશો? સોરી બટ આઈ પ્રિફર ઓટોમેક પેન. એના પછી, હેરી પટેલ તમને હેપી હર્બલ શેમ્પૂ વેચવા માગે છે, તમે તે લેવા માગતા નથી, તો તમે શું કહેશો? આઈ એમ સોરી, વી યુઝ અનાધર. 5મો પ્રશ્ન, ધ્રુવીલ તમને તેના ભાઈના લગ્નનું આમંત્રણ આપે છે, તમે ત્યાં ચોક્કસ જશો, તો તમે શું કહેશો? શ્યોર, આઈ વિલ, થેન્ક યુ ફોર ધ ઇન્વિટેશન. એક્ટિવિટી 5 જોઈએ. પેર અપ ઇન વર્ડ્સ કેટેગરીઝ ધ બિલો ગિવન ક્વેશ્ચન. P ફોર પર્પઝ, A ફોર એક્સેપ્ટ એન્ડ D ડિક્લાઇન. બેની જોડી બનાવો. નીચેના વાક્યોનો પ્રસ્તાવ હોય તો તેની સામે P, જો પ્રતિભાવમાં હા હોય તો એક્સેપ્ટ અને ના હોય તો ડિક્લાઇન લખો. શું કરવાનું છે? જો પ્રતિભાવ હોય તો P લખવાનો, એક્સેપ્ટ સ્વીકાર હોય તો A કરવાનું, અને ડિક્લાઇન જો નકારેલું હોય તો D કરવાનું. લેટ્સ પ્લે ચેસ, તો એમાં P પર્પઝ છે, તો એમાં આપણે P કરવાનું. વાય નોટ
લેટ્સ પ્લે આ એક્ટિવિટી પણ આપણે યુનિટમાં સારી રીતે સમજાવેલી છે. વાય નોટ લેટ્સ પ્લે તો આ એક્સેપ્ટ છે, કેમ નહીં ચાલો રમી આવી, તો એમાં એ કરવાનું. ત્રીજું સોરી આઈ લાઈક ટુ પ્લે ખોખો તો એ ના પાડી એટલે એમાં ડી ડિક્લાઇન ડી કરશું. શ્યોર લેટ મી સી ઇટ ચોક્કસ મને જોવા દો તો એક્સેપ્ટ છે, તો એ પ્લીઝ ઓપન ધેટ વિન્ડો તો આ એક પર્પઝ છે. 6 પાપા વિલ યુ હેલ્પ મી વિથ માય હોમવર્ક તો આ પણ એક અપોઝ છે, બરાબર. શ્યોર તો એમાં એક્સેપ્ટ એ કરશું. સોરી આઈ હેવ ટ્રાઈડ બટ આઈ કુડ નોટ ઓપન ઇટ તો એમાં ડી ડિક્લાઇન. લેટ મી આસ્ક ધ અધર મેમ્બર્સ ઓફ ધ બેન્ડ આઈ વિલ ટેલ યોર ટુમોરો તો એ પણ ડિક્લાઇનમાં ડી કરશું. ડેફિનેટલી ઓલ માય ફ્રેન્ડ્સ વિલ બી હેપી એમાં એ કરશું. ઓ આઈ લાઇક ઇટ વેઇટ ફોર 5 મિનિટ્સ ધેન આઈ વિલ બી વિથ યુ તો એક્સેપ્ટ તો એમાં એ કરશો. 12 સોરી આઈ હેવ ટ્રાઈડ બટ આઈ કુડ નોટ ઓપન ઇટ એ પણ ડિક્લાઇન તો ડી કરશું એમાં. એક્ટિવિટી 6 નંબર ધ સેન્ટેન્સ ઇન ધ સિક્વન્સ ટુ શો કન્વર્ઝેશન બિટવીન વિજયભાઈ એન્ડ રાગિની બોલેલા વાક્યો સામેના ખાનામાં એવી રીતે નંબર લખો કે જેથી સંવાદને સમજી શકાય. તો હેલો હેપી હર્બલ શેમ્પૂમાં એ કરવાનું. વિજયભાઈ આઈ વોન્ટ ટુ બાય યોર શેમ્પૂ ફોર મેની શોપ્સ એમાં 3 નંબર. થેન્ક્સ ધેટ્સ બેટર ઓપ્શન એમાં 7 નંબર. 20 બોટલ્સ ડિફરન્ટ ફ્લેવર કેન આઈ હેવ ધ પ્રાઇઝ લિસ્ટ એમાં 5 નંબર. રાગિનીમાં હાઉ મેની બોટલ્સ ડુ યુ વોન્ટ તો એમાં 4 નંબર. અને સર યસ સર વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ તો એમાં 2 નંબર. શ્યોર અવર સેલ્સમેન વિલ કમ ટુ યુ અહીંયા 6 નંબર. આ રીતે તમારે ક્રમ આપવાના. પંદરમા પ્રશ્ન યુઝિંગ ગિવન ઓપ્શન્સ કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ નીચેના વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી સંવાદ પૂર્ણ કરો. હેરી ઇઝ ઇટ મિસિસ શારદા એન્ડ મોદીસ નંબર. ચિમનભાઈ યસ હુ ઇઝ સ્પીકિંગ તો હેરી કહી આઈ એમ હેરી ફ્રોમ હેપી હર્બલ શેમ્પૂ. ચિમનભાઈ સે યસ મિસ્ટર હેરી મેડમ ઇઝ ઇન ધ મીટિંગ મેડમ મિટિંગમાં છે. હેરી કહે વેન કેન આઈ મીટ હર. ચિમનભાઈ શું કીધું સોરી આઈ કેન નોટ ગીવ યુ ધ ટાઈમ કે હું તમને ટાઈમ ના આપી શકું, માફ કરજો હું તમને ટાઈમ આપી શકીશ નહીં. હેરી વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ માય નંબર ટુ હર શું તમે મારો નંબર તેઓને આપશો. ચિમનભાઈ શ્યોર આઈ વિલ હું આપીશ. આ પણ આપણે યુનિટની એક્ટિવિટીમાં સમજાવેલી છે. અને હવે એક્ટિવિટી 7 આ એક્ટિવિટી પણ આપણે સમજાવેલી જ છે, છતાં પણ આપણે અહીંયા નોટબુકમાં રિવિઝન કરી લઈએ. ખાલી જગ્યામાં વ્યક્તિનું નામ લખી અને સંવાદને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવાનો. એ જુબિન અને એના મધર વચ્ચેનો સંવાદ છે. રાઇટ ધ નેમ ઓફ પર્સન ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ્સ. જુબિન એના મધર. પેલી આપણે જોઈએ તો સંવાદમાં આઈ એમ ફિલિંગ હંગ્રી મે આઈ હેવ અ લડ્ડુ પ્લીઝ. હવે કોણ કહેશે જુબિન. યસ ઓફકોર્સ જુબિન. હવે કોણ બોલશે તો મધર. ધેટ કેક લુક્સ નાઇસ ડુ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ટેક સમ તો આ વાક્ય જુબિન કહેશે. ઓલ રાઇટ બટ અ સ્મોલ પીસ તો આ મધર કહેશે. ઓહ ધોઝ ગુલાબ જામુસ મે આઈ હેવ અ ફ્યુ તો જુબિન કહેશે. નો યુ હેવ હેડ ઇનફ ફોર નાવ તો આ મધર કહેશે. ઇઝ ઇટ ઓલ રાઇટ ઇફ આઈ ટેક સમ ઓરેન્જ જ્યુસ તો આ જુબિન કહેશે. આઈ ડોન્ટ થિંક ધેટ્સ ગુડ આઈડિયા ઇટ્સ નિયરલી ડિનર ટાઈમ તો આ વાક્ય મધર કહેશે. સર્કલ ધ વર્ડ્સ ધેટ રાઇમ વિથ ધ વર્ડ ઇન ધ બોક્સ. શબ્દોના પ્રાસવાળા શબ્દ ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે. કોસ્ટ તો શું આવશે તો લોસ્ટ, પોસ્ટ, કોસ્ટ અને મોસ્ટ. હાઉસ તો માઉસ અને લાઉસ. બોક્સ તો સોક્સ, રોક્સ અને હોક્સ. વુડ તો મૂડ, ગુડ અને કુડ. માઇન્ડ તો ફાઇન, કાઇન્ડ. રાઇટ તો રાઇટ, લાઇટ, ફાઇટ, નાઇટ. વોક તો ટોપ, ચોપ. એ રીતે સમાન પ્રાસવાળા શબ્દો લખેલા છે. 18મું રાઇટ અ પેરેગ્રાફ અબાઉટ યોર ફેમિલી ઇન યોર નોટબુક. તમારા કુટુંબ વિશે ફકરો તમારી નોટબુકમાં તમારે લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 18મા પ્રશ્નમાં તમારા કુટુંબ વિશે ફકરો તમારી નોટબુકમાં લખવાનો છે. મેમ્બર્સ, નેમ્સ, રિલેશન, પ્રોફેશન, નેચર, લવ એન્ડ અનાધર, રિસ્પેક્ટ ઓલ અને હેપી ફેમિલી. તો આ રીતે તમારા કુટુંબ વિશે ફકરો તમારી નોટબુકમાં તમારે અહીંયા હોમવર્કમાં લખવાનો રહેશે. આભાર. અસ્તુ.